وہ یہ ہے کہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جو ایک دن کا پاکستان کا طوفانی دورہ کیا اس میں بہت کچھ ہوا, بہت انٹرسٹنگ اس میں ڈیولپمنٹس ہوئیں. اپیرنٹلی یہ دورہ انہوں نے کیا پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, وہ خیر سگالی کی بات بھی کرنا چاہتے تھے, وہ ایک ریجنل کوآپریشن کا میسج بھی پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, اور انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اس خطے کو ایک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر اور پیراڈائم کی ضرورت ہے جو ایران, پاکستان, ترکیہ, سعودی عرب اور قطر اور ایجپٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں جو چیز نوٹ کریں وہ یہ کہ اس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کا, بحرین کا, کویت کا انہوں نے ذکر جو ہے وہ نہیں کیا, اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں وہ پاکستان کی سائڈ سے بھی شہباز شریف صاحب نے بھی اسی قسم کا نام جو ہے وہ یہاں پہ لیا ہے. یہ جو ایکسکلوژن ہے اور جو انکلوژن ہے کہ کس کا نام لیا گیا ہے, کن ممالک کا نام نہیں لیا گیا, اس کی اور سگنیفیکنس بہت بڑھ جائے گی جب میں آپ کے سامنے ایک اور نیوز آئٹم رکھوں گا کہ کیسے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو, جس وقت امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA بھی ہیں, اور اس کیپیسٹی میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے DT ISI جنرل عاصم ملک صاحب کے ساتھ وہ ایک بہت بہتر لیزوں اور انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے ہیں. وہ بھی اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے میں ہیں, اور وہ پہلے لیگ میں متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں جہاں انہوں نے ایران امریکہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن اور آبزرویشنز جو ہیں وہ مارکو روبیو نے آفر کی ہیں. اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے بحرین جائیں گے, اس کے بعد وہ نکل کے کویت جائیں گے, کویت کے بعد بحرین آئیں گے جہاں GCC کنٹریز کا ایک اجلاس جو ہے وہ ہوگا جس کو کہ وہ پریزائڈ کریں گے, جس میں وہ بریف کریں گے, اپنی انٹرپریٹیشن دیں گے. واپس آ جاتے ہیں پاکستان میں, جہاں مسعود پزشکیاں اپنا ایک بہت طوفانی قسم کا بہت ایون فل دن گزار کے ایران کے صدر پاکستان سے واپس جا چکے ہیں. وہاں اس ٹرپ کے درمیان میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جہاں ایران کے ذرائع ابلاغ نے ایران کی نیگوشیٹنگ ٹیم کو کوٹ کرتے ہوئے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی کے اندر جو ذکر کیا کہ یہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ 60 دنوں میں تمام ایشوز کو سیٹل کرے گا, انکلوڈنگ دی بیلسٹک مسلس کا بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں اس کا ذکر کر دیا. اور جیسے ہی انہوں نے یہ کیا اور جیسے ہی یہ چیز منظر عام پہ آئی, ایران کے ذرائع ابلاغ نے چیخیں مارنی شروع کر دیں, کھپ پڑ گئی نہ صرف ایران کے اندر بلکہ بہت سی اور پبلیکیشنز میں انکلوڈنگ امریکہ کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ سینکشنز کے ساتھ, نیوکلیئر ایشو کے ساتھ ایران کے بیلسٹک میسائلز کا انکلوژن, یہ کہاں سے یہ چیز جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے. یہ سب سے انٹرسٹنگ تھا اس ساری چیز کا, اور سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب نے یبڑی ماری. شہباز شریف صاحب کو اکثر لوگ کارٹون کہتے ہیں, لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ بالکل بیوقوف ہیں. کیا شہباز شریف صاحب سے یہ ایک سلپ آف دا ٹنگ ہوا تھا, ان کی زبان پھسل گئی تھی, یا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو استعمال کیا گیا ایک سازش کرنے کے لیے؟ بیکاز گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں امریکہ کے صدر اور امریکہ کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں اب وہ بار بار بیلسٹک مسل کی گردان جو ہے وہ دہرا رہے ہیں. زائنس لابی کی یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ایران کے ساتھ جو MOU ہے اس میں بیلسٹک مسلس کو اس کا حصہ بنایا جائے. یہ کیسے ہے؟ کیونکہ اب سے 2-3 دن پہلے امریکہ کے صدر نے, اس وقت مارکو روبیو نے بھی, اور پھر امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ سبھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آخر ایران کے تمام جو نیبرز ہیں, بات انہوں نے GCC کنٹریز کی ہے لیکن اشارہ آف کورس اسرائیل کی طرف بھی ہے کہ اگر ایران کے نیبرنگ کنٹریز کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے بیلسٹک میسائلز ہیں تو پھر ایران کے پاس کیسے بیلسٹک میسائلز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور جو 14 نکاتی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے اس میں کہیں پر بھی بیلسٹک میسائلز کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور آپ میں سے تمام لوگ جو میرے ویلاگ دیکھتے رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ میں نے درجنوں دفعہ یہ کہا کہ ایران کبھی بھی اپنے بیلسٹک میسائلز کے اوپر کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اس کا تمام تر ڈیفنس جو ہے وہ اس کے بیلسٹک میسائلز میں سے آیا ہے. جون 2025 کا کانفلکٹ ہو یا ابھی فروری 28 تاریخ کے بعد ہونے والا کانفلکٹ, یہی وہ نقطہ ہے جو بعد میں مسعود پزشکیان نے پاکستان کے اندر جب وہ ایک پریس ٹاک کر رہے ہیں, جب لوگوں سے بات کر رہے ہیں, انفیکٹ پریس تو وہاں موجود ہے, وہ پریس ٹاک نہیں ہے, وہ ڈیلیگیشن لیول بات چیت ہے, وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے اگر اپنا دفاع کیا ہے, اگر ایران غزہ نہیں بن گیا تو وہ اس لیے کہ ایران کے پاس یہ بیلسٹک میسلز تھے, اور ایران کبھی بھی اپنی ڈیفینسو کیپیبلٹی کے اوپر کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ سارا میں نے آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ رکھا ہے. اس بیک گراؤنڈ کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے محض ایک انوسنٹ قسم کی غلطی ہو گئی یا شہباز شریف صاحب کو کسی نے استعمال کرنے کی کوشش کی. بیکاز شہباز شریف صاحب نے بعد میں چند گھنٹوں کے بعد ہی, پہلے انہوں نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بیلسٹک میسلز کا انہوں نے نام لیا, اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد جب اس پہ کھپ پڑ گئی ایران کی سائڈ سے, ایسا لگتا تھا کہ پورا ٹرپ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے, پھر انہوں نے ایک جو ڈیلیگیشن لیول ٹاک تھی اس میں کرسی میز پہ بیٹھ کے, جب دوسری سائڈ پہ ایرانین ڈیلیگیشن تھا, انہوں نے ایک طرح سے اپولوجائز کیا. لفظ اپولوجائز تو استعمال نہیں کیا گیا, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیں, لیکن جس طرح سے ایکسپلینیشن دی گئی اس میں ایسا ہی تھا کہ ایرانین سائڈ کو ری افرم کیا گیا کہ دیکھیں ہم پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کہیں پر بھی بیلسٹک میسائلز کا ذکر نہیں. اب اس چیز کے اوپر میں صرف یہ دو آپ کو اسکرین شیئرنگ کر کے صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کھپ کا, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ پہلا ٹویٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ مہلکہ سمدانی نے ٹویٹ کیا, نیچے اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہے.
اس ویڈیو کے نیچے ایک اور بھی چیز لگی ہوئی ہے, یہ ہورمز لیٹر ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جس میں یہ ہے کہ ایران کی نیگوشیٹنگ ٹیم نے بڑا سخت پروٹیسٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر, اور نیچے پاکستانی جو مختلف اپالوجسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, شہباز شریف صاحب نے کبھی ایسی بات کہی نہیں, پاکستان نے بھی کبھی ایسی بات نہیں کی. لیکن یہ وہ ویڈیو ہے جو میں اس وقت کنیکٹ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے اندر شہباز شریف صاحب اسمبلی کے اندر یہ کہہ رہے ہیں, پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں جنگ بندی ہو چکی ہے. جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف جنگ بندی ہوئی ہے, بلکہ امید کرتے ہیں کہ 60 دنوں میں ایک پرامن مسلسل ایک ہمیشہ ہونے والا ایک سسٹینیبل پیس ہو جائے گا, اور ان 60 دنوں کے اندر نیوکلیئر ایشو, بیلسٹک میزائلز اور سینکشنز وغیرہ کے تمام ایشوز جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے. اب یہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ اگر میرے پروگرام دیکھتے رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے, مجھ سے آپ نے درجنوں دفعہ سنا ہوگا, اور لوگوں سے آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا, سینکڑوں دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایران نے بیلسٹک مسائلز کو کبھی بھی ڈسکشنز کا حصہ نہیں بننے دیا. اب اگر شہباز شریف صاحب ایک سیریس نیگوشیٹر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سیریس نیگوشیٹر ہے تو پھر تو ان کو پتا تھا کہ بیلسٹک مسئلہ ان کے منہ سے ان کی زبان سے یہ چیز کیسے سلپ ہو سکتی ہے. مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور یہی چیز جو ہے یہ مہلکہ سمدانی نے اوپر لکھی ہے کہ ایرانی جو کھپ ڈال رہے ہیں وہ ہوا میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے اندر یہ بات کی. اب یہ دیکھیں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل ہے, یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل ہے, اور اس کے اندر شہباز شریف کی نیچے ویڈیو لگی ہوئی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو ہے جس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ پاکستانی ڈیلیگیشن ہے اور دوسری سائڈ پہ ایرانی ڈیلیگیشن بیٹھا ہے. وہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب اس طرح سے ہاتھ ہلا کے زور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں, ہمیں اچھی طرح سے اس چیز کا پتہ ہے کہ بیلسٹک میسلز کبھی بھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا حصہ نہیں تھے, کبھی اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے, یہ آن ٹیبل تھے ہی نہیں, ہم پوری طرح سے اس کو سمجھتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب نے پہلے وہ یبڑی نہ ماری ہوتی جس کو اب ڈینائی کیا جا رہا ہے, یا وہ چھوٹا معاملہ ہوتا, تو پھر شہباز شریف صاحب کو ایرانی ڈیلیگیشن کے سامنے بیٹھ کے اتنے مطلب یہ جو سارے ان کی حرکتیں دیکھیں, اس طرح سے اس چیز کا یقین دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کہ مطلب ہم ایران کی پوزیشن کو بالکل اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں. میں یہاں سے تھوڑا سا اسٹاپ شیئرنگ کر کے واپس آ جاؤں. دیکھیے یہ تو خیر اب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے. اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں گے تو جب یہ بات میرے سامنے آئی تھی اس وقت, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کا کوئی حل اس کے علاوہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت وحشگاف الفاظ میں فارن آفس یا پرائم منسٹر کی اپنی ٹیم جو ہے اس کو کلیریفائی کرے. بہرحال دے ہیو گون اہیڈ, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے آگے گئی ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک طرح سے اپالوجائز کیا ہے ایرانین ٹیم کے سامنے بیٹھ کے, لیکن ذہنوں میں یہ سوال پھر بھی رہے گا کہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں جو کچھ کیا, کیا وہ محض ان کی یبڑی تھی, کیا وہ ان کی زبان سلپ ہو گئی, وہ ان کی غلطی تھی, یا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اس چیز کو ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی, اور جب ایران کی طرف سے اتنا شدید ریئیکشن آیا تو پھر ان کو یہی پتہ چلا کہ اس سے انہیں ریٹریٹ کرنا پڑا. اس شک میں کیوں اس کو تقویت ملتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 24 36 48 گھنٹوں سے امریکہ کے اندر, نہ صرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بیلسٹک میسلز اور لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے ریسنٹ, اور لوگ حیران رہ گئے ہیں. مطلب میں نے دیکھا ہے ان پرنٹ کہ پریزیڈنٹ کی جو بدلتی ہوئی لینگویج ہے اس کے بارے میں سوال اٹھ رہے ہیں امریکہ کے اندر بھی کہ پریزیڈنٹ نے پہلے تو کہا تھا کہ بیلسٹک میسلز ایران رکھ سکتا ہے, ابھی نئی بات جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے. تو امریکہ کے اندر اس پورے ایم او یو کو ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ زائنس لابیز کی طرف سے جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے. ایک نئی چیز ہم نے دیکھی, بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے, ڈسٹربنگ بھی ہے, کہ وہ بہت سے لوگ جیسے پروفیسر رابرٹ پیپ ہیں اور بہت سے ڈیموکریٹک لوگ ہیں, بہت سے میڈیا کے لوگ ہیں, بہت سے نیو یارک ٹائم کے اندر کامنٹ کرنے والے لوگ ہیں, نیو یارک ٹائمز کے اندر, وہ سب جو پہلے اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے, اب انہوں نے اس پیس ایگریمنٹ اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اس کی بھی انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی. وہ اس پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں, اس کی غلطیاں اور اس کی کمزوریاں نکال رہے ہیں, جس کے اوپر ایک اور امریکن کامنٹیٹر نے جو ہے اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے, میرا خیال ہے گرین والڈ ہیں, یہ کون ہے, انہوں نے یہ اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت اگر جنگ کے شروع میں مخالفت کر رہے تھے تو اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ خار تھی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جنگ کی مخالفت کر رہے تھے. یہ در حقیقت اصل میں جنگ کے مخالف نہیں تھے, اور اب جب کہ جنگ ختم ہو رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کر رہا ہے, تو یہ اب اس طرح سے آرگومنٹ کو اسٹرکچر کر رہے ہیں تاکہ یہ ایم او یو امپلیمنٹ نہ ہو سکے, اور بار بار جو ہے اس کے اوپر شدید قسم کی تنقید کی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک اور اس میں حوالے سے دکھاتا ہوں, بہت انٹرسٹنگ چیز. اسے یہ دیکھیں کہ یہ مڈل ایسٹ میں پہنچے, یہ مارکو روبیو ہیں, امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینڈ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA, جن کا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا بہت ہی ایک افیکٹو اینڈ کلوز لیزوں ہیں پاکستان کے DG ISI اسٹروک NSA جنرل عاصم ملک صاحب کے ساتھ. یہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہیں. جب میں مزید اس سے پہلے کہ آگے چلوں, ذہن میں رکھیے کہ مارکو روبیو جو ہیں وہ کمپیٹیٹر ہیں وائس پریزیڈنٹ JD وینس کے, اور JD وینس کو اس وقت آرکیٹیکٹ سمجھا جا رہا ہے ایران کے ساتھ تمام تر نیگوسیشن کا, ان کی ٹیم کو اور ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ JD وینس جب ابھی 28 فروری سے پہلے جنگ
के हवाले से इनिशियल नेगोशिएशंस हो रही थी कि ईरान पे हमला करना है या नहीं करना, तो जो सबसे मौसर और सबसे क्लियर आवाज़ थी जिसने जंग की मुखालफत की थी कि हमें नहीं करनी चाहिए, ये हमारी पब्लिक की कमिटमेंट्स के खिलाफ है, इसका नतीजा नहीं निकलेगा, वो जेडी वैंस थे। अब ये दोनों कंपेटिटर्स हैं 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जेडी वैंस ने किताब लिख के अपनी एक तरह से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख के, अपनी कन्फेशन लिख के क्रिश्चियनिटी के हवाले से कि कैसे मैं मजहब की तरफ वापस आया, उन्होंने दर हकीकत अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन का उन्होंने आगाज़ कर दिया हुआ है। तो ये दोनों कंपेटिटर हैं और दोनों इस वक्त दो डिफरेंट अंदाज और तरीके से इस पीस मेमोरेंडम जो है उसको लेकर चल रहे हैं या उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। मार्को रूबियो जो है और दोनों जो हैं वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो कुर्बत है और उनकी इफेक्शन के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और अमेरिका के सदर भी इस पूरी सूरत हाल से खेल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। मार्को रूबियो ने लैंड किया है मुत्तहिदा अरब अमारात में, और लैंड करके उन्होंने कैन ऑफ वॉर्म्स खोल दिया है ये कह के कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ना कोई टोल ले सकते हैं, ना किसी और नाम से फ़ी ले सकते हैं। इसका बैनुल अक़वामी कानून जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। अब ये चले, अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से पहले आप इस किस्म की बात करते तो अंडरस्टैंडेबल थी। जब अमेरिका ने ईरान के साथ 14 नुकाती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक पॉइंट ये लिख दिया है, मेरा ख्याल है ये 5वां या 6वां जो भी पॉइंट उसका है, जिसमें ये चीज़ लिख दी गई है कि पहले 60 दिनों तक किसी किस्म का टोल और फ़ी नहीं होगी। 60 दिनों के टाइम पीरियड में ईरान और ओमान आपस में नेगोशिएशन करेंगे अलॉन्ग विद द अदर लिटोरल स्टेट्स, और लिटोरल स्टेट्स का मतलब है कि जो साहिल के ऊपर जितनी स्टेट्स हैं उसमें फिर मुत्तहिदा अरब अमारात भी आती है, उसके अंदर कुवैत भी आ जाता है, बहरीन भी आ जाता है, उसके अंदर सऊदी अरब भी आ जाता है, तो ये और कतर भी आता है। तो ये सब आपस में नेगोशिएशन करके इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इसको कैसे आपने मैनेज करना है। इस पॉइंट को मान लिया गया है, इस पॉइंट को लिख लिया गया है। अब दोबारा उसकी जो है री इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचने के बाद। मार्को रूबियो ने वहाँ पर ये कॉमेंट किए। अब मैंने आपको शुरू में कहा कि मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की और कतर का उन्होंने नाम लिया, उसमें उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात का, कुवैत और बहरीन का नाम नहीं लिया। और मार्को रूबियो कहाँ पहुँचे हैं? मार्को रूबियो पहुँचे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात में। उसके बाद मार्को रूबियो कहाँ जा रहे हैं? वो कुवैत जा रहे हैं। उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं? वो बहरीन जा रहे हैं। और बहरीन में क्या कर रहे हैं? बहरीन के अंदर एक, जिसमें जनरल आसिम साहब ने ये भी कहा कि आप लोग जन जी नहीं हैं, आप लोग जन पी हैं, यानी आप जनरल पाकिस्तान की जनरेशन है, और फिर आप जन आई हैं, आप इस्लाम की जनरेशन। ये तो खराफात हैं। जनरल आसिम मुदीर को इसी किस्म की बातें करने का बहुत शौक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। असल जो चीज़ है इंपॉर्टेंस की है वो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है, जो GHQ की एक बड़ी सोची समझी थिंकिंग, जिसको मैंने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद इस थिंकिंग की इंटेंसिटी में, बल्कि आप कहें कि इस विजन और इस थॉट की इम्प्लीमेंटेशन की इंटेंसिटी के अंदर इसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। वो प्रोसेस है एंगेजमेंट का, ना सिर्फ इन स्टूडेंट्स के साथ जो जेन जी के हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि जो की इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, किनेट कॉलेज है लाहौर के अंदर, जैसे नमल यूनिवर्सिटी है, जैसे लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेस है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एरर्स एंड टेरर्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, HSM कॉलेज है, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है लाहौर की, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कराची यूनिवर्सिटी है, इन सब की जो मैनेजमेंट्स हैं, इन सब की जो फैकल्टीज़ हैं, उनको भी एंगेज किया जाए और एक डायरेक्शन के अंदर उनको कन्विंस किया जाए। ये वो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है जो असल में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि ये जो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है, ये सिर्फ कोई पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी, कराची और मरी के और एबटाबाद के दरमियान में नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया में, बरतानिया में, अमेरिका में, वो जो की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की PSA जो पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन एग्जिस्ट करती हैं, उन एसोसिएशंस को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से एंगेज किया गया है। कहीं प्राइवेट लोगों के ज़रिए, कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, कहीं एम्बेसीज़ के ज़रिए, कहीं कॉन्सुलेट्स के ज़रिए, कहीं कॉन्फ्रेंसेस करा के, कहीं सेमिनार करवा के, कहीं उसके लिए बिजनेस से या कम्युनिटी के ज़रिए फंडिंग पैदा करके, और कहीं जहाँ इलेक्शन वगैरह होते हैं डिबेटिंग सोसाइटीज़ एंड क्लब्स के, वहाँ अपनी मर्जी की स्टूडेंट लीडरशिप पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसका मकसद ये है कि ये जितनी भी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशंस PSAs हैं, इनके अंदर जो लीडरशिप हो, वो ऐसी लीडरशिप उनमें इमर्ज करे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, बला बला बला, जो पाकिस्तानी फौज के नैरेटिव को प्रमोट करे और उससे वो एग्री करती हो और उससे वो हम आहंग हो। अब आप में से पता नहीं कितने लोग हैं जो इसको गौर से देख सकें, समझ सकें। मुझे वैसे बहुत शक है कि आप में से शायद 10% लोग होंगे, शायद 15% लोग होंगे, शायद 20% लोगों को बहुत बढ़ा दें तो 25% लोग होंगे जो इस प्रोसेस को देख रहे होंगे, परख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे शक है कि बहुत बड़ी तादाद में, शायद 75 से 80% लोग जो हैं वो इस प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं समझ सके। इवन जब उनकी आंखों के सामने नंगा नंगा वो प्रोसेस उनको नजर आता है, उनके सामने वो इरेक्ट हो रहा होता है, वो खड़ा हो रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो मैंने देखा है कि अच्छे भले समझदार लोग जो हैं वो इस प्रोसेस को नहीं समझ सकते। बिकॉज बहुत से लोग जो हैं वो एक इंडिविजुअल इवेंट और एक इंडिविजुअल वाक्य को देखते हैं, उसकी जो लार्जर बड़ी पिक्चर होती है वो उसको नहीं देख सकते। इसी वजह से मैं एक बड़ी पिक्चर जो है अब आपके सामने रखने लगा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर शहबाज गिल ने भी जो उसमें उन्होंने जो प्रोग्राम किया है चंद घंटे पहले, उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर फोकस किया है, उसमें उसकी जो बड़ी पिक्चर है वो उन्होंने सामने रखी। अभी देखें बड़ी पिक्चर में आपके सामने अनफोल्ड करने लगा हूँ कि डीजी आईएसपीआर जो है जनरल शरीफ अहमद, उनकी एक्टिविटीज़ का एक पैनोरामिक व्यू मैं आपके सामने रखूंगा। एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। ये जो महीना गुजर रहा है फरवरी 2026 का, इसमें डीजी आईएसपीआर लाहौर के अंदर थे, जहाँ एचएसएन कॉलेज जो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है अंग्रेज के ज़माने का, जिसका मकसद बनाने का ये था कि जो पंजाब के फ्यूडल्स हैं और जो पंजाब के जागीरदार हैं, उनके बच्चों के रंग तो ब्राउन होंगे, लेकिन उनको अपनी अंग्रेज सेंसिबिलिटी उनके अंदर पैदा करनी है, उनके अंदर एलिटिज्म पैदा करनी है ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो 19वीं सदी से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। अब इसमें पाकिस्तान के अमीर तरीन जो कॉर्पोरेट लोग हैं, टॉप सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन पढ़ा है, इसमें इमरान खान भी पढ़े हैं, इसमें और भी इस तरह के बहुत से लोग जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में थे, मेरा ख्याल है जहांगीर खान तरीन साहब वहाँ पे होते थे और भी बड़े लोग होते थे। तो एचएसएन कॉलेज में डीजी आईएसपीआर पहुंचे, उन्होंने अपनी, मैं उनकी जो थीम क्या होती है वो मैं एक ही दफ़ा आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन वहाँ उन्होंने एक बड़ी भरपूर तकरीर की, फैकल्टी को भी उन्होंने एंगेज किया और बड़ा कुछ उन्होंने किया। लेकिन वही नहीं थे खाली वो, डीजी आईएसपीआर शरीफ अहमद साहब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एरर्स एंड टेरर्स, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी पाए गए। फिर यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, लाहौर में फरवरी के महीने में जो लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी, जो पहले लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन हुआ करता था, अब वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुका है। ख्वातीन के, अच्छा डीजी साहब ख्वातीन के उधर भी जाते हैं, डीजी आईएसपीआर एक औरत भी रख लें साथ, इतना ज़्यादा जब वजन हो गया है तो डीजी साहब की मदद करने के लिए मैं समझता हूँ एक डेप्यूटी डीजी जो है खातून भी होनी चाहिए, बड़ी इंप्रेसिव किस्म की, कैरिस्मेटिक, वो भी साथ साथ जाया करें तो बड़ा अच्छा होगा। बहरहाल डीजी साहब वहाँ पर भी थे, लेकिन क्या फरवरी में ही खाली बिजी थे? नहीं, डीजी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। जनवरी के महीने में जनरल शरीफ अहमद जो है वो एक बार फिर लाहौर और बहावलपुर के दरमियान में पाए गए, और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ कभी शायर मशरक अल्लामा इकबाल का भी मेरा ख्याल है शोकफ रहा, शहाबनामे के ऑथर जो है जनाब शहाब साहब जो थे, जो बड़े टॉप सिविल सर्वेंट थे पाकिस्तान के, वो भी एक ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से वाबस्ता थे। उनके शहाबनामे में उसकी बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसका जिक्र किया। तो डीजी साहब शहाब वहाँ पर भी थे, शहाब के गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे, इकबाल के गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे। फिर वो इस्लामिया कॉलेज बहावलपुर पहुंचे जनवरी में, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की। फिर इसी टाइम पीरियड में वो एक मजहबी इंस्टीट्यूशन है जामिया दारुल उलूम लाहौर, वहाँ पर भी पहुंचे, वहाँ को भी उन्होंने तुलबा को और फैकल्टी को एंगेज किया। पीछे चले जाएं, दिसंबर 2025 में डीजी साहब जो है वो सियालकोट में थे, गवर्नमेंट मरे ग्रेजुएट कॉलेज, जो आपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा होगा ना कि शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट मरे कॉलेज जो है वहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री ली, तो वो जो शायर मशरक अल्लामा इकबाल का सियालकोट का कॉलेज है वहाँ भी डीजी साहब पहुँचे। नवंबर का जो 11वां महीना है 2025 का, उसमें डीजी साहब का वक्त जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर गुजरा, जहाँ पर वो मिलीनियम यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सल कॉलेज जो है TMUC, जो मेरा ख्याल फैसल मुश्ताक साहब का है, एंड फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल भी उसके साथ है, वहाँ पहुँचे। फिर वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पहुँचे पिंडी में, फिर वो बेकन हाउस स्कूल में पहुँचे, फिर वो रूट्स के एक और इंस्टीट्यूशन में पहुँचे, फिर वो जामिया तुरुल रशीद जो है वहाँ पर पहुँचे। अब 10वां महीना जो है अक्टूबर 2025 का, उसमें वो एक्टिव रहे दोबारा लाहौर और एबटाबाद में। अब लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट कॉलेज लड़कियों का जो है वहाँ पहुँचे, जो यूनिवर्सिटी बन चुका है। फिर बहुत सी और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो एबटाबाद में पाए गए, वहाँ पे उन्होंने एंगेजमेंट की फैकल्टी के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। 9वां जो महीना था 2025 का, सितंबर 2025, उसमें डीजी साहब पाकिस्तान की बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं कितनी मेहनत कर रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होता है। मैं ये पैनोरामिक पिक्चर आपके सामने रखना चाह रहा था। जब आप एक वाक्य को देखते हैं, एक खबर, एक हेडलाइन सुनते हैं, तो आपको लगता है उधर चलेंगे, इधर चलेंगे, लेकिन तो मरी और लाहौर के दरमियान में एक्टर थे। मरी में आर्मी पब्लिक स्कूल APS जो है वहाँ पर डीजी साहब पहुँचे। फिर मरी में ही कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी जो है वहाँ पर डीजी साहब पहुँचे। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मरी में भी डीजी साहब पहुँचे, और जामिया उर्वतातुल वुस्का कोई मजहबी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, इसमें ये बात नोट कीजिए कि जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ की फैकल्टी इंपॉर्टेंट है, जहाँ स्टूडेंट्स अपर मिडिल क्लास घरों से आते हैं, जहाँ से पाकिस्तान की एक पोटेंशियल लीडरशिप पैदा होगी, जो पाकिस्तान के इदारों के अंदर आएगी, जो बाहर जाएगी, पाकिस्तान का डायस्पोरा क्रिएट करेगी, जो IT के अंदर आएगी, जो सिविल सर्विसेज में जाएगी, जो मीडिया में जाएगी, जिसमें से लोग वकील बनेंगे, वो लड़कियां जो शादियां करके अच्छे घरों में जाएंगी। तो बाकायदा एक रिसर्च करके डिसाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ जाके आपने एंगेजमेंट करनी है, और वहाँ की फैकल्टी भी इंपॉर्टेंट है, फिर जाहिर है कि उसके साथ पेरेंट्स को भी एंगेज करते हैं, पूरा प्रोसेस। अभी अगर सारी डिटेल में आपको देता चला जाऊँ तो हर महीने, कोई महीना ऐसा नहीं है 2025 का या 2024 का जिसमें डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद इतनी ही तनदुही से, इतनी ही मेहनत नहीं कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसको मजाक में मत लें। जिस तरह से कोई हुकूमत कहीं पर भी एक प्रोजेक्ट बनाती है, एटम बम बनाने का, न्यूक्लियर एनर्जी का, चांद को फतह करने का जो प्रोजेक्ट है कि हमने मून पे लैंड करना है, या हमने कोई न्यूक्लियर सबमरीन्स क्रिएट करनी है, उसी तरह का ये वॉर फुटिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मकसद ये है कि आपने कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान के बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, इससे पहले वो कराची जा चुके हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अब तक पाकिस्तान का नहीं बचा जहां डीजी आईएसपीआर ने एक या दो दफ़ा जो है पिछले 2-2.5 बरस में विजिट नहीं किया। और उसकी इंटेंसिटी जो है वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत में इजाफा होगा। अब इन सारी की सारी जो एंगेजमेंट्स होती हैं डीजी आईएसपीआर, इसकी थीम क्या होती है? इसकी 3 प्रिंसिपल थीम्स हैं। इसकी पहली थीम ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही, जिसमें मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है,